Jakarta Sukarno. ఏషియన్ గేమ్స్ లో ఇండియా తరపున మహిళల 50 కేజీల పోటీ విభాగంలో పాల్గొన్న కనక మహాలక్ష్మి మొదటి మ్యాచ్ నుంచి అద్భుతంగా ఆడుతూ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ లోకి ప్రవేశించింది. From India is being introduced and her opponent is Trang from Vietnam. They are competing for a spot in the women's semi-final. The field of wrestlers is very competitive in this version of the Asian Games. The referee is checking the wrestlers and blows the whistles. The game is underway. Trang seems to have an upper hand in the early exchanges. He is targeting మహాలక్ష్మి 0, ట్రాంగ్ 4. On the other hand, Mahalakshmi seems to be distracted and rooted on her feet. చూస్తుంటే మహాలక్ష్మి ట్రాంగ్ ని చాలా తేలిగ్గా తీసుకున్నట్టుంది. మహాలక్ష్మి 0, ట్రాంగ్ 6. Pre-match conversation. వావ్! మహాలక్ష్మి 2 పాయింట్లు గెలుచుకుంది. Mahalakshmi, who specializes in takedowns, is getting back into the game. The judges are raising the scoreboard, and Mahalakshmi has taken an unassailable lead. Wow! మహాలక్ష్మి 10, ట్రాంగ్ 6. ఈ రౌండ్ పూర్తవడానికి 21 సెకండ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. The Indian wrestler. The game still continues. Wow! Very clever play by Mahalakshmi. వావ్! మళ్ళీ 4 పాయింట్లు. 14-6. రౌండ్ పూర్తయింది. 16-6 స్కోర్ తో సునాయాసంగా మహాలక్ష్మి ట్రాంక్ పై గెలిచి ఇండియాని సెమీఫైనల్స్ కి తీసుకెళ్లింది. Semi-final will be a much-tougher task. It was effortless game to Mahalakshmi, but she has to put all her efforts to win Mongolia. సెమీఫైనల్స్ లో మహాలక్ష్మితో పోటీ పడుతున్న సుమియా ఫ్రమ్ మంగోలియా Against Mahalakshmi of India in this semi-final. The prestige of two countries is at stake here. The two wrestlers shake hands. రౌండ్ మొదలైంది. We have risk off. Immediately the Mongolian charges at her opponent. Come on, Sumya, come on. She seems determined to gain an early advantage on the match early so that her ఇద్దరి మధ్య పోటీ నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా కొనసాగుతుంది. వావ్! మహాలక్ష్మి 4 పాయింట్లు గెలుచుకుంది. headlock. And the Indian is not matching her opponent's intensity here. She seems distracted. Sumya is well on top here. Mahalakshmi is claiming her Raybacks ఇలాగే ఆడితే ఫైనల్స్ కి వెళ్లే అవకాశం కోల్పోయినట్టే. physicality. There is turning into a battle of attraction here. ఫోకస్ గేమ్ మీద పెట్టు. తన సొంత తప్పిదం వల్ల మహాలక్ష్మి 2 పాయింట్లు చేజార్చుకుంది. సుమియా 4, మహాలక్ష్మి 4. ఇద్దరు సమానంగా ఉన్నారు. వావ్! సుమియా 6, మహాలక్ష్మి 4. చూస్తుంటే గెలుపు సుమియాదే ఎలా ఉంది. రెండో రౌండ్ మొదలయ్యింది. మహాలక్ష్మి సునాయాసంగా గెలవాల్సిన మ్యాచ్ ని చాలా కష్టపడవలసి వస్తుంది. అనూహ్యంగా 2 పాయింట్లు గెలుచుకుంది మహాలక్ష్మి. 6-6 స్కోర్ తో ఇద్దరు సమానంగా ఉన్నారు. 6-6. మ్యాచ్ పూర్తవడానికి ఇంకా 8 సెకండ్లు మాత్రమే ఉంది. Awesome! Brilliant takedown by the Indian Mahalakshmi is playing to her strength finally. She gets a superb వావ్! చివరి నిమిషంలో సుమియా ఫ్రమ్ మంగోలియా తన సొంత తప్పిదం వల్ల గెలవాల్సిన మ్యాచ్ ఓడిపోయింది. ఏదేమైనా 8 సంవత్సరాల తర్వాత ఇండియా ఫైనల్స్ కి వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఫైనల్స్ కి రావడం తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణం. కంగ్రాట్స్ బావా, మా ఫైనల్స్ కి వచ్చిందిగా. అక్కడంతా హ్యాపీనా? కొంచెం డిస్టర్బ్డ్ గా ఉందిరా. ఏమైందిరా? ఏదో హార్ట్ బ్రేకింగ్ గా ఉందిరా. నేను ఏడుస్తూ తను ఏడిపించలేనురా. తను నాకు కావాలని చెప్పాలనుకుంటున్నాను రా. కానీ మీ నాన్నకి ఏం చెప్తావు? అరే మహాలక్ష్మి నా లైఫ్ లో లేకపోతే నా లైఫ్ కి అర్థం లేదురా. నా ఫ్యామిలీ అర్థం చేసుకునే వరకు వెయిట్ చేస్తాలే. ఇప్పుడు అసలు మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యేది. The
tricolor is wrapped proudly over the shoulders of one of India's favorite daughters, Mahalakshmi. She has an immense challenge ahead of her. మహాలక్ష్మితో పోటీ పడుతున్న అమ్మాయి సాదా సీదా అమ్మాయి కాదు. గత 2 ఏషియన్ గేమ్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ ఛాంపియన్షిప్ సాధించి హ్యాట్రిక్ మీద గురిపెట్టిన ఒనుమా ఫ్రమ్ థాయిలాండ్. The tension in the arena is palpable. Early on, Onama has Mahalakshmi on her knees. We have seen Mahalakshmi committing a number of errors throughout the tournament, whereas she cannot afford to do so against this opponent. Onama is only the stronger one physically, but is she the better technician as well? We will soon find out. Oh, the Indian wrestler again seems to have lost focus. This has been a worrying trend throughout the tournament. దూకుడుతోనే మొదలుపెట్టి 2 పాయింట్లు సాధించింది వనుమ. మరో 2 పాయింట్లు. మహా 0, వనుమ 4. seems to have lost her attention again. It's a very nice comeback by Mahalakshmi. She equalizes her score with her opponent. India 4, Thailand 8. వనుమ 8, మహా 4. ఇద్దరి మధ్య 4 పాయింట్ల తేడా ఉంది. Thailand is close to the Asian గెలుపుకి crown. చాలా దగ్గరలో ఉంది థాయిలాండ్. నేను ఉండడం వల్ల మహా డిస్ట్రాక్ట్ అయి ఓడిపోతుందా? Onama is building an unassailable lead. Round 1 and మొదటి రౌండ్ పూర్తయింది. Relax, Maha. Okay? Nothing to worry about. Okay? Don't give the points away. I'm sure you can go. Sir, just 2 minutes, sir. Please, sir. 2 minutes. I need to talk, sir. Just give me 1 minute. మహా ఇట్రా. ఏమైంది మహా నీకు? ఇప్పుడు స్కోర్ ఎంత తెలుసా? ఇంత రెక్లెస్గా ఆడితే ఎలా? మనం దీనిగా ఇంత దూరం వచ్చింది. ఇలా ఆడితే గెలవు మహా, ఓడిపోతావు. డోంట్ యు అండర్స్టాండ్ దట్? నువ్వెప్పుడైతే నా కోసం వచ్చావో నేను అప్పుడే గెలిచాను. అంతకంటే నాకు ఇంకేం కావాలి? ఏంటేంటి? నేనొస్తే నువ్వు గెలిచేసావా? నేనొచ్చింది నీతో లైఫ్ లాంగ్ బతకడానికి కాదు, నిన్ను గెలిపించడానికి మాత్రమే. సిద్ధు ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటే నిజం మాట్లాడుతున్నాను మహా. నువ్వు అంటూ ఉంటావే సిద్ధు నువ్వు నాకు కావాలి, నువ్వు నాకు కావాలి అని. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడు, దిస్ మూమెంట్ సిద్ధు నీ లైఫ్లో లేడు. నువ్వు కన్న కలలన్నీ అబద్ధమే. నీ కళ్ళ ముందున్న ఈ కుస్తీ మాత్రమే నిజం. దమ్ముంటే ఆడి గెలువు, ఎందుకంటే నీ లైఫ్లో చివరి వరకు ఉండేది కుస్తీ మాత్రమే. సిద్ధు ఉండడు. గుర్తు పెట్టుకొని ఆడి గెలు. గో. The people of Thailand are celebrating early. ఇంకా 3 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంది. వనుమ 6 పాయింట్లు తెచ్చి గెలుస్తుందా లేదా ఒక స్ట్రాటజీతో ఈ 3 నిమిషాల సమయాన్ని వృధా చేసి గెలుస్తుందా? The two opponents are grappling at close quarters. Mahalakshmi seems completely changed from the first round. That was a brutal arm from the Indian. Superb technique. But she's running out of time. Mahalakshmi is like a raptor smoking the rain. Onama still in the lead. Come
ఆన్ 14 స్కోర్తో ఇద్దరు సమానంగా ఉన్నారు. ఇంకా 1 నిమిషం 14 సెకండ్లు మాత్రమే మిగిలింది. వావ్! వనుమాకి 2 పాయింట్లు. మహా 14, వనుమా 16. Kai is close to the Asian car. నా కళ ఇక నెరవేరదా? ఇంకా 35 సెకండ్లు మాత్రమే మిగిలింది. Game is gonna be decided within few seconds from now. మహాలక్ష్మి గోల్డ్ మెడల్ కొడుతుందా, వనుమా హ్యాట్రిక్ కొడుతుందా? Now still in the lead. ఎందుకంటే నీ లైఫ్ లో చివరి వరకు ఉండేది కుస్తీ మాత్రమే. Oh, what's happening? She rushes her at her opponent. What is గెలిచింది, ఇండియా గెలిచింది. తెలుగు అమ్మాయి భారతదేశాన్ని గెలిపించింది. యావత్ భారతదేశం గర్వించదగ్గ క్షణాలివి. భారత్ మాతా కీ. ఏమైంది? ఏమైందమ్మా? ఏమైంది తల్లి? సిద్ధు మెడలో గోల్డ్ మెడల్ వేసి గొంతు కోసేసా, చంపేసి చప్పట్లు కొడుతున్నా. నేను నీకు అక్కర్లేదా? అయినా నేను ఓ పల్లెటూరు దాన్ని, బుర్ర పనిచేయదు, చదువుకోలేదు. నువ్వేమైనా చేసేద్దాం అనుకున్నావు కదా. అందరూ నన్ను ఆకాశంలోకి ఎగరేస్తుంటే నాకు మాత్రం పాతాళంలోకి జారిపోతున్నట్టుంది. ఎందుకురా ఇలా చేశావు? నేను మహా పక్కన ఉంటే గెలుస్తుంది అనుకున్నాను రా, కానీ అక్కడికి వెళ్ళాకే అర్థమైంది నేను తన పక్కన లేకపోతేనే గెలుస్తుందని. అందుకే వదిలేసి వచ్చేసాను రా. అంత ఈజీగా మహాన్ ఎలా మర్చిపోగలవు అన్నయ్య? మహాని మర్చిపోవడం కొంచెం కష్టమేరా. ఇప్పుడు ఏమైందండి?